मो सहित श्रीत अरविंद ढाली अच्छा जनाशुना राजनेता बहुबार विधायक होती से प्रथमे भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित होते मंत्री होते एबे परवर्ती समय विजु जनता दल में जोग देते विधायक बनिले आउ बीजेडी छाड़ी से एबे बीजेपी रे अछंती आगामी निर्वाचन रे से भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी भाव में निर्वाचन लड़ुंट जयदेव निर्वाचन मंडली किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउची अरविंद ढाली आंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी आईन शिकार होती आउ एथिपाई तांकर सभ्य पद को रद्द करा जायछि। सीत ढाली मो सहित न्यूज रूम रे अछंती। सीत ढाली आपन को स्वागत करेबी। ई दल बदल विरोधी आईन याकू आपण समर्थन करती कि नहीं? आपण बहुबार दल बदल करिसंती आउ शेष रे आपणकर सभ्य पद रद्द होईछि। मु दल को थाई करी दल विरोधी आईन उल्लंघन करी नाही। मु एबे जानी सुनी निजे मोर इस्तीफा पत्र देइछि दल को माननीय मुख्यमंत्री को। इस्तीफा देला परे बीजेपी रे मिसले तापरे मु बीजेपी को मिसले किंतु आपण दल बदल आईन अनुसार आपण दंडित हेबे कि नहीं? दल बदल आईन अनुसार मोर कथा सुनिला परे मु जदि उपयुक्त तथ्य न दे पारिबी काहेकि मु दल बदल कली सेटा आपण कोन कथा आपण कोन स्पीकर डाकी नथिले संपर्क रे कहबा पई मते विधानसभा तरफ 10 तारीख 11टा बेले जीवा पाई हुआ जाइतला हठात मोर टिके देह खराब हेबार मोर टिके मेडिकल गला परे मु 12टा बेले जाई पहुंची थिली। कोन पचारले आपन को स्पीकर सेक्रेटरीट रे आ कहले हमर सरी गला 11 तारीख भीतर आपन आसिले नै। तापरे मो जाइथिली स्पीकर को भेटिली से कहला आपन तो टाइम ले आसिले नै नगर काम सरी जाइछि। आपण आउ किछि कथा कहि पाले नै? मु आ केमिति कहबी मोर पक्ष मोटू मोर काहेकि दल बदल कली कौन कली एला जुक्ति जुक्त कि नुहे ये कथाटा उपस्थापन आ करि पारले नाही। तो जदि आपण को समय मिली थांता आपण को कथा सुना जाई थांता ताले आपण कोन कहि थांते ढाली बाबू काहेकि आपण दल बदलेले? सुनंतु जदि मते समय देई थांता ताले मु कोन कहि थांती तांको आगे कहि थांती। हां एबे कैमरा आगे कौन कहबे? सीत ढाली जे मते समय दिया जाओ टाइम दिया जाओ मोर तरफ किसी सुना जाओ जदि मोर अजौतिक होउची जुक्ति बाहर होउची ताल तो भिन्न कथा। कारण गोटे लोक काहेकि दल त्याग करे कौन पाई दल त्याग करे ये सब सुनिला परे डिसीजन नेवा कथा। तेणु ये कथा सुना गला नहीं। मु दाबी करुछि अनुरोध करुछि जे मोर पक्ष रखा जाओ मते आउ थरे सरकार सुजोग दियंतु देला परे जहाँ स्टेप नेबे नेबे। तो आपण कोन आउ थरे सुजोग मिलिबो? आपण को सभ्य पद रद्द होई गलानी मिलिबो कि न मिलिबो सब जिनिस रिकन्सिडरेशन हुए कोन जेते बरे अनावल हाई कोर्ट रे सजा ही जाए लोक सुप्रीम कोर्ट रे जानती। तो आपण कोन बर्तन कोर्ट को जिबे? तेणुक मु देखी मु लीगल एक्सपर्ट मान सहित आलोचना करी आलोचना कर सारा परे तापर जहाँ डिसीजन नेवा कथा देवी। ए आपनकर सभ्य पद रद्द हेले कौन सब प्रभाव पड़िबो आपन को ऊपर? सीत ढाली सभ्य पद रद्द हेले बाकी जो समयटा रहिला धरंतु मो जो पाई सरकारी सुविधा धरंतु दरमा मेडिकल फैसिलिटी टेलीफोन फैसिलिटी विभिन्न तो जोड़ा मास को लक्ष टंका खंडे हुए होता 2 मास पाई 2 लाख टंका ए सब आपन को ऊपर बेसी प्रभाव पकेबोनी। ए टंका लक्ष 2 लाख दरमा इथरे कोन आ आपण अछंती नहीं से कथा नुह। हां टंकाटी भी वैल्यू अच्छी टंकाटी भी गुरुत्व अच्छी किंतु कथा कौन जे गोटे लोक घंटाटी लेट है मत जीवाई घंटाटी लेट है चाहिए से मोर पक्ष शुणी पारि था सरकारी ड्यूटी 10टा ରୁ 5ଟା पर्यंत
କିନ୍ତୁ ସେଇ 11ଟା ମାନେ 11ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଣିବେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚାହିଁଥିଲେ 12ଟା ବେଳେ ବି ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା। when I was present before them। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଏକତରଫା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେରି ହେଲା ଆପଣ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ମୋର ବିଳମ୍ବ। ହେଲେ ଜଣେଇବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜଣେଇଥାନ୍ତି? ମୋର ଯଦି ନ ଯିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଘଣ୍ଟା ପରେ କାହିଁ ଗଲି? ଓ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଦୌ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି ମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ସେଠି ମୋର ପକ୍ଷ ରଖିବି, କିଛି କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଢାଲି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି ପରେ ପୁଣି ବିଜେପି, ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ବଦଳ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କି ନୁହେଁ? ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଯେ ଢାଲି ବାବୁ କାହିଁକି ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି, ଦଳ ବଦଳ କରି ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବେ ଶୀତ ଢାଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ସବୁ ଦଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ପାରଙ୍ଗମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକର ସେବା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହା ପାଖରେ, କାଲି ତା ପାଖରେ, କାଲି ଆ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କାଳ ଭିତରେ ବୋଧେ 15-20 ଜାଗା ବଦଲେଇ କରିଥିଲେ। ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହା ନେତା କ'ଣ ସେଇଆ? ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ନେତାମାନେ କ'ଣ ଚାକିରିଆ? ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି। ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମାଜିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କିଛି ଥପି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ମୋର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଥର ଦେଖିଛୁ, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମାଗିଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ମୋ ସହିତ ମିଶ୍ରଣରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାସଭବନରେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ 1000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘର ବାହୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କଲି, କାରଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମାଜର ସେବା କରିବା, ଲୋକର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଢାଲି, ଆପଣ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ଅନେକ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଗଲା? ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଥିଲା, ପାର୍ଟିର ସର୍ଭେ କହୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଉ 2 ଥର ଆଉ ଏଇଥର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ହୁଏତ କଟାଯାଇଥିବ? ପାର୍ଟିର ସର୍ଭେ ଫର୍ଭେ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ଢାଲିର ବିରୋଧ କରିବ, ଢାଲିକୁ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା? କ'ଣ କଲେ ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଛି କି?
9 ମସିହାରେ 44,000 ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ କଲି। 2019 ମସିହାରେ ମୋତେ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଗଲା। ମାଲକାନଗିରି ଯାଇକି ଜିତେଇ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଜିତେଇ ଆଣିଲି। ମାତ୍ର 6 ଦିନ ପ୍ରଚାର କରି 21,000 ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ ଦେଲି। ଆଉ ଜନପ୍ରିୟତା କେମିତି ମୋର କମିଲା? ତ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପାର୍ଟି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲା? ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ 2024କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। 200, 300, 400 ଭୋଟରେ ଜିତିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ 21,000 ଭୋଟ ପାଖାପାଖି ପାଇଲେ, ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମୁଁ ପଚାରିବି କ'ଣ? ଆମେ ତ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ, 365 ଦିନ କାମ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଜେପି ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଏ ଦଳ ବଦଳ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନେତା କେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଥର କ'ଣ ଜିତିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ଜିତୁଛି। କାହିଁକି? ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଜିତିବେ, ସିଆଡ଼େ ଲୋକର ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଥରେ ଯଦି ହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିନାହାନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନରେ ହାରିବାଟା କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ? ଧରନ୍ତୁ ହାରିଲା ପରେ ଯଦି କେସ୍ ଚାଲିବ, କେସ୍ଟା ଫସଲା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହେବ। ହାରିଲା ପରେ କେସ୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅପୋଜିସନ୍ଟା ମରିଗଲା। ମୁଁ ହାରିଲି କି ଜିତିଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ତେଣୁକରି 2004ରେ ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମୋର ଯେ ବିରୋଧୀ ତା ଏଇଟା ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ କରିଦେଲା। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ କଲା। ହିସାବରେ କିଏ ଜିତିଲା? ଜିତିବାଟା ମୁଁ ଜିତିଲି। ତ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହେଁ। ସମୟ ହିଁ କହିବ କିଏ କାହାର ପପୁଲାରିଟି କେତେ ଅଛି, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, ସମୟ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଢାଲି ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କ'ଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ କି ଏଥର ବିଜେପି ଭଲ କରିବ ବୋଲି? ଏଥର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଧାର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 25 ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି, ତାହାକୁ ଲୋକ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗ୍ରୋଇଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆବାଜ, ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ହିଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୋର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ବିଜେପି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ବଦଳକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଆୟାରାମ ଗୟାରାମକୁ ନାଇଁ, ଦଳ ବଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ। କଥାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା, ନିଷ୍କଳଙ୍କିତ ନେତାକୁ ଯଦି, ପପୁଲାର ନେତାକୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ପାର୍ଟି ଅଣଦେଖା କରେ, ତାର ବୟସ ଥିବ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଆଦରି ନେବ, ଯିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କେହି କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଜିସନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବୁ, ଦଳରେ ରଖିବୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେବା କରାଇବୁ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ତ ଯେତେ ନେତା ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କିଛି ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଦଳ ବଦଳ କରିବାରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଲା ସେ ସେଠି ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ରାଜନୀତି କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି। ଦଳ ବଦଳ କଲେ ଯଦି ସରକାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଲୋକଟା
দল বদল করে সরকার ভাগি দিয়েছে, কিন্তু এ কথা তো হুয়ে নাই। এথিরে সরকার তো ভাঙিবার নাই, এথিরে কিছু নাই। যে দল বদল কলা তা পাই উপযুক্ত পরিবেশ রহিলা নাই। সেটি যে দলে রহিলে কাହିଁ করে দল ছাড়িবে, যেটা উপযুক্ত সম্মান দিয়াଯିବ, উপযুক্ত পরিবেশ রহিব, কাম করার সুযোগ পাইবে, কাହିଁକି দল ছাড়িবে। কিছু এভাবে কিছু কার্য হচ্ছে দল তরফରୁ যে সেমানে বাধ্য হচ্ছেন দল পরিত্যাগ করিবা পাই। তাଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ସେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଆପଣ ସିଓର ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଇଛି ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଢାଲିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ, ନା ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବେ ଆଉ କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କଲି? ନା ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇ ଯୋଡ଼େଇ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଜେପି ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଢାଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କଲି, ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ଫେରିଲି। ସମୁଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ନଈକୁ ଗଲି, ପୁଣି ନଈରେ ଦେଖିଲି ନଈରେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ମୁଁ ସେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଲି। ତେଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ଫେରିଲି ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ନେଲେ। ଆଦରଣୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ସଭାପତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତୁମର ବିଜୟ ସିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଢାଲି, ଦଳ ବଦଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି ଇଲେକ୍ସନରେ? ଲୋକ କଥା ହେବେ କି? ତା ଭିତରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ କି? ଦଳ ବଦଳ କିଛି କଥା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କଥାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ କିଛି ଲୋକ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲୋକ କହିଥାନ୍ତା ଏ ଲୋକଟା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏତେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ଦଳ ଯେଉଁ ନେତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ନେତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। Hello 10th examinees. Are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner, Physics Wala. Call 9438 782020.